अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो सारे? खुशबाश हो तो बारिशां बुरशां हो रही ने कि कोई नहीं साढ़े ते अज भी, यानी कि अज की डेट है? अज डेट है 7 या 8 और अज भी लाहौर च ते बारिश हुई तो जी आ गए ने मज़े, क्योंकि लाहौर च हो रही है बारिश तो हुई थोड़ी देर वास्ते लेकिन मज़ा आ गया। अच्छा जी, रोज़ाना तैयारी करी दी है कि मैं तो रोज़ कोशिश कर रही हाँ पार्लर जान दी, ते ऐसियां कोई अजकल लागर होए पे हाँ छुट्टियां की वजह तो कि मैं तो सुबह दी उठ के ना, यानी 1-1:30 बजे सुत्तियां उठी दा, सुत्तियां उठ के ते उस तो बाद जल्दी जल्दी बच्चों नूं नाश्ता नुश्ता दिंदे जी 3 वज जाते हैं, 3:30 वज जाते हैं तो उस तो बाद जिहड़ा पार्लर जिहड़ा वो मेरा हो जाता 7:30 बंद। तो वो कहते हैं कि हुण तैयार त्यूर होंदे फिर 5-6 का टाइम हो जाता है, तो फिर अगे कह देंगे कि नो मैम आज की आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। तो इंज दे कोई हालात चल रहे हैं, लेकिन अज असी बड़ी हिम्मत मारी सारिया औरतां ने घर दियां ने, और असी कहा कि अज तो हर सूरत च पार्लर जाना, और असी हो आईयां वा पार्लर तो। उस तो बाद असी गए चौधरी डेंटल क्लीनिक ते उत्थे जरा एक मेरी भैन का दंद जिहड़ा वो खराब सी ते ओह ठीक कराना सी फीलिंग होनी सी, ओहदा रूट कनाल होया और फीलिंग होने वाली सी वो करवाई, और उस तो बाद फीलिंग करवा के ते असी सोचा कि कुछ मिठा खा लिता जाए, ऐसा ना साड़ा वजन ही ना किधरे घटदा हुंदा है, क्योंकि काफ़ी दिनों तो असी मिठा नहीं खादा। ते असी भैनां भैनां जिहड़ियां असी चलियां गईयां जी मिठा खाण वास्ते स्वीट क्रीम ते जिहड़े लोकां दे तुहाडे जिन्हां दे भी स्वीट क्रीम होएगा तुहानूं पता है कि उन्हां दी आइसक्रीम कितनी टेस्टी हुंदी है। बेसिकली मैनूं ते चमन दी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो प्योर डेयरी आइसक्रीम है ना, और क्योंकि उन्हां दी खपत बहुत ज़्यादा है तो उन्हां दी पुरानी आइसक्रीम नहीं हुंदी, उन्हां दे नाल विकी जाती है, इस वजह तो उन्हां दी आइसक्रीम मैनूं फ्रैश लगदी है, और दूसरी डेयरी आइसक्रीम है। लेकिन स्वीट क्रीम दी भी अच्छी है, मैनूं इंज लगदा है कि उल पर दुध दी बनी हुई, लेकिन है जी क्योंकि इन्हां दी भी बहुत ज़्यादा बिक्री इन्हां दी भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह तो मैनूं लगदा है कि इन्हां दी भी तकरीबन फ्रैश ही हुंदी है और ना मज़ा आंदा है। लेकिन वो जिहड़ियां पैकिंग वालियां आइसक्रीमां ना उन्हां तो ते मैनूं बहुत खौफ आंदा है, और उतों सोशल मीडिया ते जिहड़ियां अजकल उन्हां दे बारे च वीडियोज़ आंदियां ने तौबा बैक्टीरियाज़ दा घर, जर्म्स दा घर, ते मैं ना ही खुद खादियां ते ना ही कदी अपने बच्चों को वालियां खान दित्तियां। ते जो बड़ा ही दिल करे मैगनम खान दे ते फिर कोरियम वाली मैगनम खा ली दी हुंदी है, जिहदे ते कोटिंग शोटिंग करा के, या जिहड़े लोग लाहौर च रहिंदे उन्हां नूं भी पता है कि मैट्रो जिहड़ा है ना स्टोर, उत्थे भी तुहानूं मज़ेदार किस्म दी जिहड़ी है ना वो मिल जाएगी आइसक्रीम। उन्हां दी भी आइसक्रीम बहुत टेस्टी हुंदी है। मैट्रो स्टोर दे बाहर जिहड़ा स्टाल लग्या होया ना मैगनम वाला, उन्हां दी भी बहुत टेस्टी आइसक्रीम हुंदी है। चलो जी, तुहानूं इन्ना बड़ा नॉलेज दे दिता। साडी गड्डी खराब हो गई सी, थोड़ी देर रुक रुक के असीं घर पहुंचे। ਇਹ जी दूसरे दिन ਦੇ क्लिप्स ने, मैं जा रही ਸਾਂ ਨਾਰਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਰਵਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਬਚਪਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਨਾ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਰਵਲ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਲੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵਹੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ। ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੱਝਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਰਵਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਬੁਰਜੀ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚੁਬੁਰਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੋਲਡਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਢਾਈਏ ਤੇ ਚਲੀਏ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਏ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੀਨੋਇਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਵਾਈਸ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਡੀਨੋਇਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਲਬਰਗ। ਔਰ ਗੁਲਬਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਲੰਡਾ, ਯਾਨੀ ਲੰਡਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੰਡਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਲੰਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਲੰਡਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਟੋਇਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਬਰਤਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਡਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਡੇ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਗਸ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਲਾਟ ਦੇ ਬੈਗ ਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਗੁਲਬਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੌੜ ਬੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਲ ਰੋਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਲਬਰਗ। ਗੁਲਬਰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ।
ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀਆਂ ਈਅਰਿੰਗਸ ਸਨ, ਉਹ ਵਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੋਈ ਲੈ ਆਈਏ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਲਬਰਗ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਗੁਲਬਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਘਲੂ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਰੰਚੀਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਬਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੰਚੀਜ਼ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਸਟ ਕਰਨ। ਗੁਲਬਰਗ में ना हुसैन चौक, ਹੁਸੈਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ 2 에ਅਰ ਹੋਸਟਿਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 2 에ਅਰ ਹੋਸਟਿਸ ਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਪੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰ ਹੋਸਟਿਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਆਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਡ ਖਾਧਾ, ਸੈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਸੈਲਡ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਇੰਝ ਕਹਾਣੀ ਗਈ ਮੁੱਕ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਲਾ ਗਿਆ ਠੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਗਈ ਮੁੱਕ ਤੇ ਕਿਲਾ ਗਿਆ ਠੁੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਲਿਬਾਸੇ ਖਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਸਾਇਆ ਤੇ, ਸਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਸੀ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਮਟੀ ਜੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਟ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਨਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।